താങ്ക് യു ജീസസ്. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു ഗാനം പാടി കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാം. ഒരു ഹിന്ദി ഗാനമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, എങ്കിലും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी यीशु, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी यीशु, तेरे महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी यीशु, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर सहूंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर सहूंगा, पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी यीशु, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी यीशु, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर सहूंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर सहूंगा, पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी यीशु, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, ओ महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी।
ലശോരെ താരെ ഓ ശോരെ കേല സോരെ ഓ സരാ സോരെ ലേ ശാർ സാരെ ഓ സെരാ തോലെ കേരെ ഓ ശാനൻ തോരെ സെരെ ഓ സരാ ലോ ശോരെ കാർ സാരെ ഓ സരാ खो ले शुगा हे दरागा लो सरे ओ सरे खानाल शो हे सरा तो ले शरे ओ सरा सारे ले गारे हे सरो खोरे शारा से ओ लगो न शरे सारो सरो धारे ले शारे ओ सरा दारे ले हारे ओ सरा थोरे ले शारे ए सरा थोरे ले सारे ओ सरो खेरे ले शारे ए सोदेरे ले गेरे सेरे काना थोरे ओ सारो के लेखा सारा रे थोरे ले से रे तोरा गोले सारे खाना सारे ओला चोरो खेने देरे ले सोरे खेरे ए जरा खोल छे ए चादरा नालो छे ए चरो खाला छे ओ सेरे दाराल छे ओ सेरे तेले गेरे लेगे शानो रे तेरे ले शरा सारे रे खान शारे ओले शारो तेरे से रोके ले सारे खारे ओले शारो तेरे कार शारे ओले शेरो ए सरे ओ सरा तो ले शरा ओ दरदा होर बार खो लशोरे खेरा ले शरे ओ सारो देरे ले गशारा से ओ रातो ले गे सारो रे खारे ओ सारो ले गे न तेरे दारे ओ लशोरे के नाल सारा से ओ बरला को सेरे को बना रेंधोर बलगस बरो खना लहद बरे യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവേ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ആത്മാവിന്റെ ചലനം എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലുമായിരിക്കുന്ന മക്കളുടെ മേൽ അങ്ങയുടെ അത്ഭുത ശക്തി ഇറങ്ങി വരട്ടെ. ആരെല്ലാമാണോ അത് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നത് അവരുടെ മേൽ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കാനായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ओ शारो के तेरे गे लसो रे खाना लो तेरे ओ सारो रे के ने सारो रे के ने लसारे ओ लसो रे के नाल सारो तेरे ले गशारे ओ बरा कलदार सारो ने सोरे के नाल सारो देरे ले से ओ सारा रे खाले सोरे के नाल सारो ने खल सारा रे तेरा बानाल सोरो ओ लशारो लेके ओ सरा चोरे गे लशोरे के नाल सारो धेर लशो रखना लेके ओ बरा सोरे के ने ले ओ हालेलूया. താങ്ക് യു ജീസസ്, താങ്ക് യു ജീസസ്. കർത്താവേ അത്ഭുത സാന്നിധ്യം ചലിക്കണമേ അപ്പാ. ഹല്ലേലൂയ. ഓ താങ്ക് യു ലോർഡ്. രോഗികൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ. ആരെല്ലാമാണോ രോഗത്തോടെ ഭാരത്തോടെ ഇതിന്റെ നടുവിൽ ബലഹീനതയോടെ ആയിരിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവർ സൗഖ്യമാകട്ടെ. ഇപ്പോൾ ക്ഷീണങ്ങളെല്ലാം മാറിപ്പോകട്ടെ. ശരീരത്തിലായിരിക്കുന്ന പിശാചിന്റെ എല്ലാ കെട്ടുകളും ബന്ധനങ്ങളും അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ. രോഗശക്തികൾ അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ. പരിപൂർണ വിടുതൽ എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപരിക്കട്ടെ. കർത്താവെ അങ്ങയുടെ വിളിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പും ചെയ്യാൻ കർത്താവെ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ആരോഗ്യം അവർക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ. അവരുടെ ശരീരത്തിന്മേൽ ബാധിക്കുന്ന എല്ലാ പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങളും അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ. കർത്താവെ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം കൊടുത്താട്ടെ, പൂർണ്ണ ബലം കൊടുത്താട്ടെ. ഓ ലസോറോ ഖോലോ റേധോ ലബസ് ബറോഖന ലഹദ് ബര ഓ ലശോ റഖോന ലേഖത് ബറോന ലേസെ ഓ രാഖോ रेते राखो नालो सेरे खला रहत बरा ओ लशो रखो नले हद बरो शबरा ओ लशो रखना बलस समना रखना യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ.
താങ്ക് യു ലോർഡ്, താങ്ക് യു ലോർഡ്, താങ്ക് യു ലോർഡ്. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ അത്ഭുത സാന്നിധ്യവും കൃപയും വ്യാപരിച്ചതിനായി ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു, നന്ദി പറയുന്നു, നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവേ. യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തോത്രം അപ്പാ, യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ആരാധന, 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 അങ്ങേക്ക് ആരാധന അപ്പാ. ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു ലോർഡ്, താങ്ക് യു ലോർഡ്, താങ്ക് യു ലോർഡ്. ഓ താങ്ക് യു ജീസസ്, താങ്ക് യു ജീസസ്, താങ്ക് യു ജീസസ്. ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു ലോർഡ്. കർത്താവേ നന്ദി പറയുന്നു, നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവേ. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ അത്ഭുത സാന്നിധ്യം ഓരോ മക്കളുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ചലിക്കുന്നതിനായി നന്ദി. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നമ്മുടെ ദേശത്തിൻ്റെ ഉണർവിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇന്ത്യ ഉണരാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഉണർത്തപ്പെടണം, അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ മധ്യയായിരിക്കുന്ന ഗിരിജ കുമാരി സിസ്റ്റർ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. പ്രിയ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. ഉണർവ് കാണാനായിട്ട്, അനേകരെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾ അതിവാത്സല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന സ്വർഗീയ പിതാവേ കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ പാതപ്പെടുത്തി കടന്നു വരും. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങളുടെ വിവിധ സ്ഥാനങ്ങളായിരിക്കും ഞങ്ങൾ കർത്താവെ ആത്മാവിന്റെ ഐക്യതയാൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പാതപ്പെടുത്തി കടന്നു വരുന്ന കർത്താവേ. 2-3 പേർ കർത്താവെ ഭൂമിയിലായി മെച്ചപ്പെട്ട് എന്ത് യാചിച്ചാലും പിതാവ് പുത്രന്റെ മകത്തപ്പെടേണ്ട നൽകി തരാമെന്ന വാർത്തത്തെ ജലവാക്ക് മാറാത്ത ഞങ്ങളുടെ പാതപ്പെടുത്തി കടന്നു വരുന്ന കർത്താവെ. ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തെ ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ തരുന്ന, ഞങ്ങളുടെ ഇന്ത്യ ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ തരുന്ന കർത്താവെ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവെ, നാളുകൾ ഉണറിന്റെ നാളുകളായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങൾ ഉണറിന്റെ വാതിൽക്കലായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവമേ കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങ് ഉണർവഹിക്കണതിനായി കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ അങ്ങ് ഉണർത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ്. അന്ത്യകാലം ഉണർന്ന നീർച്ചാലുകളായി ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും തീർക്കണം. ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളെ ഉണർവഹിക്കണം. വ്യക്തിപരമായി കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ഉണർത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അഗ്രാതര കർത്താവ്, ഞങ്ങളുടെ ഉണർവ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ഉണർവിലായി. അത് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് സഭയിൽ ഉണർവ്, ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിലെ ദേശത്തിലെ രാജ്യത്തിൽ ഉണർവിന് കാരണമായി തീരുവാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ നീർച്ചാലുകളാക്കി തീർക്കണം. വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ജീവജ്വല നദികൾ ഒഴുകുമെന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും, ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ്, ആത്മീയമായി മരിച്ചു കിടക്കുന്ന അനേകം പേരിലേക്ക് ആ ദൈവിക ജീവൻ പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ തുടങ്ങണം. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ഞങ്ങളങ്ങ് നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എത്രത്തോളം ഞങ്ങൾ നിറയുമോ അത്രത്തോളം എന്നെ കർത്താവ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ തുടങ്ങണം. ദൈവം സഹായിക്കണമേ. ദൈവം ഞങ്ങൾ കർത്താവിൽ ഞങ്ങളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്ന കൃപകൾ, കൃപാവരങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളെല്ലാം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഒഴുക്കി കൊടുക്കുവാൻ തുടങ്ങണം. പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൃപ ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിറഞ്ഞ് കവിയുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് ആക്കി തീർക്കണമേ കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അതേ സമാധാനമില്ലാത്ത ജീവിതങ്ങൾക്ക്, കുടുംബങ്ങൾക്ക് ദൈവിക സമാധാനമായി ഒഴുകട്ടെ കർത്താവേ. ദൈവ സ്നേഹം അനുഭവിക്കാത്ത വ്യക്തികളോട് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾ ഇടപെടുമ്പോൾ, ഞങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ അവരിലേക്ക് ദൈവിക സ്നേഹം ഒഴുകി ചെല്ലുവാൻ, ദൈവിക സമാധാനം ഒഴുകി ചെല്ലുവാൻ കർത്താവ് രോഗികളായിരിക്കുന്നവർക്ക് കർത്താവ് സ്തോത്രം വിടുതലിന്റെ ശുശ്രൂഷ ഹീലിംഗ് മിനിസ്ട്രിയായി ഒഴുകി ചെല്ലുവാൻ ദൈവം കൃപജന അവിടെ ആവശ്യം അറിഞ്ഞ് കർത്താവ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴുക്കുമാറണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഉണർവിനായി ദൈവം കണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവദാസി ദാസന്മാരെ അഭിഷേകത്തോടെ അധികാരത്തോടെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ചീരവാര ഗന്ധരാജ ഗൗഡപക്ഷ രേഖലത്തിരാതിരേത കർത്താവ് സാമാനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന കർത്താവ് സൗല് ഒളിച്ചിരുന്നത് പോലെ കർത്താവ് വിവിധ മേഖലയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നവർ വെച്ചിരിക്കുന്നവരുമായ വ്യക്തികളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പുറത്തെടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ. പലരെയും ദൈവമേ അങ്ങ് കർത്താവെ കൂണിൽ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ കർത്താവെ. അന്യകാല ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി കർത്താവെ ഒറ്റയ്ക്കിരുത്തി കർത്താവ് ഏകാന്തതയിലും തിരസ്കരണത്തിലും ഒറ്റയ്ക്കിരുത്തി പണിയുന്ന ദൈവദാസന്മാരെ തത്വസമയത്ത് പുറത്തെടുത്ത കർത്താവെ അന്ത്യകാലം ഉണർന്ന നീർച്ചാലുകളാക്കി അങ്ങ് തീർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതിനായി അങ്ങനെ ഐക്യത ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ്. സംഘടന പറഞ്ഞു കർത്താവ്, ജാതി പറഞ്ഞ മറ്റ് പല വിഷയങ്ങളെ പറഞ്ഞ് കർത്താവെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ഭിന്നിപ്പിന്റെ ആത്മാവിനെ സ്വർഗത്തിന് ഭൂമിക്കും നാഥനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഐക്യതയുടെ ആത്മാവ് ചലിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എവിടെ ഐക്യതയുണ്ടോ അവിടെ ദൈവിക ചലനമുണ്ട് കർത്താവ്. എവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചലിക്കുമോ അവിടെ ദൈവിക വിടുതലുണ്ടല്ലോ കർത്താവ്. അത്ഭുതങ്ങളാൽ, അടയാളങ്ങളാൽ, വീര്യ പ്രവർത്തികളാൽ കർത്താവിന്റെ നാമം ഉയർത്തപ്പെടുവാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ചീരജാല
കന്തരാജ ഗൗഡപക്ഷ രേഖലച്ച കർത്താവെ അങ്ങനെ അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ വീര്യപ്രവൃത്തി ഞങ്ങളിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ മറ്റുള്ളവരുടെ ആത്മീയ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെടുവാൻ കർത്താവെ ഞങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമുണ്ടെന്നും ഞങ്ങൾ കർത്താവെ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെന്നും കർത്താവ് അറിയുവാനുണ്ട്. കടലിയ പൂതന്റെ വസ്ത്രം പിടിച്ച് 10 പേർ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ഞങ്ങളും കടന്നു വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് കടന്നു വരുന്ന നിലയില ദൈവം ഞങ്ങളെ ആക്കി തിരക്ക് ഞങ്ങളെ അങ്ങ് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണം പപ്പ. യെസ് ലോ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ സംസാരം ഞങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ ജീവിതം കൊണ്ട് കർത്താവെ അവരെ ആകർഷിക്കാൻ ദൈവം സഹായിക്കണം. പ്രവചനം കേട്ടിട്ടും പ്രസംഗം കേട്ടും കർത്താവിനെ മനസ്സിലാക്കാത്ത ആത്മീയ കണ്ണ് തുറക്കപ്പെടാത്ത ജീവിതങ്ങൾ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം കണ്ടുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ കടന്നുവരുവാൻ കാന്തം ഇരുമ്പിനെ ആകർഷിക്കുന്നത് പോലെ ആത്മാക്കൾ ആകർഷിക്കപ്പെടാൻ സഹായിക്കണം. അതിനാൽ ഞങ്ങളെ മഹത്വത്താ നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ജീസസ് ഗ്ലോറബലഭരാജന കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ പത്രങ്ങൾ എന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് അപ്രകാരമായി തീരുവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥകളുണ്ട് പപ്പ. ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ തരുന്നു ഈ സൂമിലെ കർത്താവ് അവിടെ ഇവിടങ്ങളായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കർത്താവ് പേരായി കുടുംബമായി ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ തരുന്നു. ഞങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി അറിയുന്നില്ല എങ്കിലും കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ അറിയുന്ന കർത്താവ് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നതിനേക്കാൾ അധികം നന്നായി അറിയുന്ന ദൈവമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് വിവിധ വിഷയങ്ങളായിരിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ കർത്താവ് സർവശക്തനായ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ സകല ആവശ്യങ്ങൾക്കാൾ അധികം മതി അതേമായിരിക്കും സ്തോത്രം ചെയ്ത് കർത്താവ് ആത്മീയത്തിൽ മുന്നേറുവാൻ കഴിയാതെ ഗുണമായിരിക്കുന്ന തടസ്സങ്ങളെ യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മ ഞങ്ങളെ കരം പിടിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ദാസി ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എത്രത്തോളം ദൈവം കരം പിടിക്കുന്നല്ലോ കർത്താവ്. പോരാതെ പിന്നെ ഈ പുതിയ ശക്തി പുതിയ കൃപാവരങ്ങൾ പകർന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനത്തെ അന്ത്യകാല ഉണർവിനായി പണിതെടുക്കുവാൻ തക്കണം. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ മകളെ കുടുംബമായി കണ്ടിരിക്കാൻ സ്തോത്രം ചെയ്ത് കർത്താവ് കുടുംബമായി അനുഗ്രഹിക്കാം ആശീർവദിക്കണമേ. തന്റെ മകളുടെ നാവിനോട് കൂടെ ഇരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ അവൻ ആര് ഏത് ഇതെന്ന വ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അഭിഷേകം കർത്താവ് പകർന്നിരിക്കും. സ്തോത്രം. പിന്നെയും ആളിക്കത്തിട്ട് കർത്താവ് ദാനമായി കൊടുത്ത പൈതങ്ങൾ അവിടെ വിദ്യാഭ്യാസ ഭാവി എല്ലാം കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതമായിരിക്കാൻ സ്തോത്രം. കർത്താവ് ഹല്ലേലൂയ. ആത്മീയമായി അധികം കർത്താവിന് വേണ്ടി കത്തിച്ചൊലിക്കാൻ ഈ 2024 അവസാന നാളുകളായിരിക്കുമ്പോൾ പുതിയ ശക്തി പുതിയ കൃപാവരങ്ങളിലേക്ക് പുതുവർഷത്തെ പ്രവേശിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണം. കർത്താവ് ഈ മീറ്റിങ്ങിനെ വലിയ വിശാലതയിലേക്ക് ദൈവം കൊണ്ടുവരണം. ആരെല്ലാം കർത്താവ് ഈ മിനിസ്ട്രിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്റർനാഷണലി ദൈവം കണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളെയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരുമിച്ച് നിന്ന ഐക്യതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തക്കണം. കർത്താവ് കൃപ ചെയ്യണമേ. തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തെ കർത്താവ് ഉണർവഹിക്കണം. തിരുവനന്തപുരം പട്ടണം ഉണർവിന്റെ പട്ടണമായി തീരട്ടെ. ഉണർവിന്റെ തലസ്ഥാനമായി തീരട്ടെ. ആ ഉണർവ് കേരളത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ലോകരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ആളിപ്പടർന്ന അനുഭവത്തിലാക്കി തീർക്കണം. കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിന്റെ കാറ്റ് ചെറിയ തീകളെ അണയ്ക്കുമ്പോൾ കാട്ട് തീയാളി കത്തിക്കുന്നത് പോലെ സുവിശേഷത്തിനെതിരായി കടന്നു വരുന്ന കൊടുങ്കാറ്റുകൾ കർത്താവ് സുവിശേഷത്തെ ആളി കത്തിക്കുന്നതാക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ അപ്രകാരം തന്നെ കർത്താവ് കടന്നു വരുന്ന പ്രതികൂലങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തളർത്തുന്നവരായിട്ടല്ല ഞങ്ങളെ വളർത്തുവാൻ ഞങ്ങളുടെ മൂർച്ച കൂട്ടുന്നതാക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം. ഞങ്ങളോട് ഇടപെടണം കർത്താവേ. അടുത്തൊരു ലെവലിലേക്ക് ദൈവം ഞങ്ങളെ കരം പിടിക്കണം. മഹത്വത്തിൽ നിന്ന് മഹത്വത്തിലേക്ക് കരം പിടിക്കുന്നതേ നാം മഹത്വം എടുക്കും. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. എല്ലാവരെയും പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ മറ്റുള്ള അനേക ആയിരങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കണം. കൃപ കൂടിയിരിക്കും മാനിക്കും. യേശുവിന്റെ ആമേൻ ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. കർത്താവിൻ്റെ ദാസിയെ കർത്താവ് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ കേട്ടതിനായി നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. കർത്താവെ നന്ദിയപ്പ. ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷകൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്തു തരാൻ പോകുന്ന വലിയ കൃപയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ പിന്നെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് അല്പസമയം നമുക്ക് വചനം ധ്യാനിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരാഴ്ചയായല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട്. കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച കണ്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതമൊക്കെ മെച്ചപ്പെട്ടോ? പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ? ദർശനങ്ങൾ വെളിപ്പാടുകളൊക്കെ കണ്ടവർ ഉണ്ട്? സുമാ സിസ്റ്ററിനെ പറയാനുണ്ടോ എന്തേലും? പറഞ്ഞു. സുമാ സിസ്റ്റർ ആദ്യം പറഞ്ഞു. അവസരം തരാട്ടോ. പറഞ്ഞു. സിസ്റ്റർ ദർശനങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങി. അഭിഷേകിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് എന്താ പറയാ, രാജ്യങ്ങളിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങള്, ചില കാര്യങ്ങള്, മുൻകൂട്ടി വരുന്ന വിപത്തുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ കർത്താവ് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് അന്യഭാഷ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് അറിയുന്ന രീതിയിൽ വചനം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാനാണല്ലോ യേശുവിനെ എനിക്കത് കാണിച്ചു തന്നത്. പിന്നെ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടുകള്
എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം വെളിപ്പെടുത്തി. പിന്നെ ഞാനത് ഭയങ്കര സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യും അങ്ങോട്ട് എത്താൻ വേണ്ടി. അതുവരെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഏത് മേഖലയിലാണ് ഡെലിവറി തരുന്നത് എല്ലാം വിശദം കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ചില കാര്യങ്ങൾ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്നാലും ഞാൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, കാണിച്ചത് എന്താണ്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഈ ഹെവൻലി ഫീലിയർ മിനിസ്ട്രിയുടെ ഹോളി സ്പിരിറ്റിനെ കണക്ട് ചെയ്തതാണ്. എനിക്ക് എന്താ പറയാ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്ന ദർശനത്തിൽ കൂടെ ഞാൻ അതിന് മുമ്പുള്ളതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സിസ്റ്റർ പറയുന്ന അങ്ങനെ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തതാ. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഒത്തിരി മേഖലയിൽ ഡെലിവറൻസ് വേണം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിലോട്ട് ഇത് ഇറങ്ങുന്നു വചനം. അപ്പൊ ഞാൻ ഡെലിവറൻസിന് വേണ്ടി ഫാസ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. 40 days 3 ദിവസം പോലും എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഹോളി സ്പിരിറ്റിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര പീസ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി മുമ്പോട്ട് പോകാനാണുള്ളത്. ഇന്ന് 27 day ആയി. എന്നാലും ചില സമയത്ത് എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റാത്ത വരലാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ അഭിഷിക്തന്മാരുടെ വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചു സ്റ്റക്കായി പോകുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ ചില സമയത്ത്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ച് ആ കൂടി ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. പിന്നെ എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എങ്ങനെയായാലും മുമ്പോട്ടേ ഉള്ളൂ. 12 മണിക്ക് എടുത്ത് വെക്കും. ഞാൻ വീഡിയോ കാണും. കാരണം എൻ്റെ ഒരു ദേശവും അതുപോലുള്ളൊരു ദേശമാണ്. എനിക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈവിൾ സ്പിരിറ്റിന്റെ ആ ഒരു എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ വരെ എന്തൊക്കെയാ വരുന്നതെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് അന്യഭാഷ കർത്താവ് എനിക്ക് തരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. എൻ്റെ ഡെലിവറൻസ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ തരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ യേശുപ്പച്ചോട് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കാരണം ഞാനിങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് കയറുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഈവിൾ സ്പിരിറ്റിന്റെ ഇത് എനിക്ക് വരാൻ നിന്ന സമയമാകുമ്പോൾ ഞാൻ അന്നേരെ അഭിഷിക്തന്മാരുടെ വീഡിയോ എടുത്ത് 12 മണി മുതൽ ഒരു 3:30 വരെ ഞാൻ ആൾക്കാർ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാറില്ല. ഈ പറ്റുന്ന സൗണ്ടില് അത് എനിക്ക് ഒത്തിരി യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നുണ്ട്. ഈ ഇവിടെ വെച്ച് ഈ റൂമിൽ വെച്ച് കേട്ടിട്ടാണ് കിടന്നത്. എനിക്ക് എന്താ പറയാ എന്തൊക്കെ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു ദിവസം ഞാനത് ഓർത്ത് വെച്ചില്ല. സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വീഡിയോ തിരിച്ചു നമ്മുടെ മെസ്സേജ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അത് എനിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു മെസ്സേജ്. ഞാനെല്ലാം ഇങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഒന്നിച്ച് ഒരു ദിവസം സാക്ഷ്യം പറയുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ യേശുപ്പച്ചോട് ചോദിക്കും, എനിക്ക് അന്യഭാഷ വരെ കിട്ടിയില്ല. കർത്താവിന്റെ എന്താ പറയാ ഓരോ ദിവസവും കർത്താവ് ഓർഡർ ചെയ്ത് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് പരാതി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ എല്ലാം എന്താ പറയാ യേശുപ്പച്ചനെ ശുദ്ധി ചെയ്യുന്ന സമയം സാങ്കിഫൈ ചെയ്തു. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റർ എൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് 43 years ആയി. ഏതൊക്കെ അവസ്ഥയിലൂടെ പോയെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പർപ്പസ് വെളിപ്പെടുത്തി കിട്ടിയപ്പോ എൻ്റെ എല്ലാ പരവും അതാണല്ലോ വേണ്ടിയത് ആക്കിയെന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സിസ്റ്റർ ടെസ്റ്റ് മണി കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മിനിങ്ങാന്ന് വീണ്ടും ആ ടെസ്റ്റ് മണി എടുത്ത് കേട്ടു. കുറച്ച് തീ കുറയുമ്പോ അപ്പൊ ടെസ്റ്റ് മണി എടുത്തു. പുറകോട്ടില്ല, മുമ്പോട്ട് പോയാൽ മതി എന്നുള്ള എന്താ പറയാ സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എൻ്റെ ഒറ്റ ലക്ഷ്യം കർത്താവ് കാണിച്ച വിഷൻ അവിടെ ആമേൻ സ്തോത്രം. കർത്താവ് അതിന് സഹായിക്കും. അങ്ങനാണല്ലോ. സ്ട്രഗിൾ ഇല്ലെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞല്ലേ? ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ട്. സ്ട്രഗിളേ ഉള്ളൂ. സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ട്. കാരണം ഒരു പരിധി വരെ ആ സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അവൻ്റെ തലയെ ചവിട്ടി നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഒരു പരിധി വരെ നമുക്കൊരു സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ ആ ജയിക്കുന്നവരെയാണ്, പിശാചിനെ ജയിക്കുന്നത് വരെ. കാരണം നമ്മളെ ദൈവം അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുവാണ്. എന്നാലല്ലേ അടുത്തവരിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ അഭിഷേകം പകരാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ സ്വയം ജയിച്ച് പഠിക്കണം. ആരെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടി വന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുമെന്നാണ് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ പരിപാടി നടക്കത്തില്ല. നമ്മൾ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ തന്നെ ഇരിക്കണം. ഇപ്പോൾ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ സിസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പഠിച്ചു. അത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമല്ലേ? അപ്പോൾ എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് സിസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിക്കുവാണല്ലോ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ദൈവം ഒരുക്കുവാണ്.
പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ഒരുക്കുന്നു. അപ്പോൾ എത്രയോ പേർ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നത്. സോ എന്തോ ഒരു സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നതുകൊണ്ടാണ് എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ ഇല്ല. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിലേക്ക് അടുത്ത് വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സ്ട്രഗിൾ വന്നതുകൊണ്ടാണ് അടുത്തത്. പിശാച് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ അതുപോലെ കെട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരികയും അത് അഴിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ദൈവം തന്നെ എന്നെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ഇന്ന് അത് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ആരെങ്കിലും ആയിരുന്നു വന്ന് അഴിച്ചെടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എങ്ങനെയാ ഞാൻ പുറത്ത് വന്നതെന്ന് ഒരിക്കലും എനിക്ക് നിങ്ങൾ ആരോടും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? തമിഴ്നാട്ടില് കൊണ്ടുപോയി യേശുക്രിസ്തു കൊണ്ടുപോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് ആഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ യേശുവിനോട് ചോദിക്കും, എനിക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടോ യേശുപ്പച്ച, ഇവിടെ അങ്ങനെ ചോദിക്കും. എന്നെ ഞാൻ കൊച്ചിനെ പഠിക്കാൻ സ്കൂളിൽ നടന്നുപോയ ആ പ്രദേശത്ത് കൊണ്ടുപോയി. എന്നിട്ട് അവിടെ അത് ആ വെള്ളം കാണിച്ചപ്പം എന്തോ സംഭവിക്കാനാന്ന് മാത്രം എനിക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിലും അതിന്റെ ഫുൾ ക്ലാരിറ്റി സിസ്റ്ററിലൂടെ തന്നെ കർത്താവ് സംസാരിച്ചു. ഒരു വീഡിയോയില് പിന്നെ ആ പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ച് വീഡിയോയിലാണ് വെള്ളം എരിച്ചു കയറുന്ന പോലെ കാണിക്കും. അന്നേരം എനിക്ക് മറുപടി തന്നു ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എവിടെ അന്വേഷിച്ചു പോകേണ്ടി വരുന്നില്ല. അന്നുള്ള ആഹാരം അപ്പൊ തരുക ആ വിഷം കാണിച്ചു തന്നെ. ഓക്കെ, എന്തായാലും സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അതിജീവിച്ച് മുന്നിലേക്ക് നീന്തി വരാനായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹായിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. സുമാ സിസ്റ്ററിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ സ്തോത്രം, ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് സുമാ സിസ്റ്ററിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കുടുംബത്തെ ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തീയാൽ കർത്താവ് അഭിഷേകം ചെയ്യണം. എല്ലാ പൈശാചിക പോരാട്ടങ്ങൾ ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകാനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആ ദേശത്ത് ഒരു ഉണർവിൻ്റെ തീ വഹിക്കുന്നവളായി എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ഐ പ്രേ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ, അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ആത്മാവിൻ്റെ വലിയൊരു തീമായി എഴുന്നേറ്റ് അദേശത്ത് നിൽക്കാൻ, അദേശ ശക്തികളെ ജയിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു അഭിഷേകത്തോടെ കർത്താവ് എഴുന്നേൽപ്പിക്കട്ടെ. അദേശത്ത് ആയിരങ്ങളെ പതിനായിരങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നേടുന്നവളാക്കി ദൈവം നിർത്തട്ടെ. ആമേൻ, ആമേൻ. അപ്പോൾ ഈ മീറ്റിങ്ങിലൂടെയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച മാറ്റങ്ങൾ ഇനി ആരെങ്കിലും പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. പ്രതിഭ സിസ്റ്ററിന് പറയാനുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ ഞാൻ അന്യഭാഷയൊക്കെ പറയും, എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ഭവനത്തിൽ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മുറിയിൽ ഇത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ അന്യഭാഷ പറയാനിടയായി. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരാളോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ. എന്റെ അടുത്ത് ആരുമില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ കൈയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പറയുന്നത് എനിക്ക് നല്ലപോലെ മനസ്സിലായി. വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു അന്യഭാഷ ഞാനിങ്ങനെ രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ പറയാൻ സ്വർഗത്തിൽ അപ്പച്ചൻ എന്നെ ഇടയാക്കി. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സ്വപ്നത്തിന്റെ കാര്യം സിസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ആ വ്യക്തിയെ വിളിച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കാൻ. ഞാൻ ആ വ്യക്തിയോട് പറഞ്ഞു, ആ വ്യക്തി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നേരം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല. അവർക്കതൊരു പേടി പോലെ. പക്ഷെ ഞാനാണെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചു. പക്ഷെ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഞാൻ ഈ റൂമിൽ കിടന്നപ്പോൾ ഉറങ്ങിയില്ല. ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കണ്ണടഞ്ഞു വന്ന സമയത്ത് അതുപോലൊരു എന്തോ ഒരു ശക്തി ഇങ്ങനെ വന്ന് എന്നെ പിടിക്കുന്നതായിട്ട് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ. തൊട്ടടുത്ത് ബൈബിളുണ്ട്. ഞാൻ പതുക്കെ എൻ്റെ കൈ ബൈബിളിൽ വെക്കുക എടുക്കാൻ വേണ്ടി. അന്യഭാഷ പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അടുത്തിരിക്കുവാണെങ്കിൽ ദൂരെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ. പക്ഷെ ഞാനത് എടുത്തു. അന്യഭാഷ പറഞ്ഞു എന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഒരിതുണ്ട്. ഞാൻ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥന ചോദിക്കുന്നു. കുടുംബത്തെ എന്നെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം, മാതാപിതാക്കളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. തീർച്ചയായും പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആ പ്രിയ സഹോദരി പറഞ്ഞത് തൻ്റെ ആത്മീക അനുഭവങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായിട്ട് വളർന്നു വരും തോറും നമ്മുടെ ആത്മകണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെടും. സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ആത്മാവിൽ മുന്നമേ കാണാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ദൈവം നമ്മളെ അതിനു വേണ്ടി ഒരുക്കും. നമ്മളെ ഉറങ്ങിക്കിടന്നാൽ പോലും ആത്മാവിൽ അലർട്ടായി നമ്മൾ മാറും. എത്ര പേർക്ക് അങ്ങനെ അനുഭവം ഉണ്ട്? ഉറക്കത്തിലും ആത്മാവ് ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ, ഉറക്കത്തിൽ അന്യഭാഷ പറയുന്ന അവസ്ഥ. ആമേൻ, സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളായിത്തീരും. നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഇതുപോലെ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ് ആത്മാവിൽ എരിവുള്ളവരായി നമ്മൾ തീരുന്നെങ്കിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ പോലും ഒരു ഈവിൽ സ്പിരിറ്റ് നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ അനുവദിക്കില്ല. ആത്മാവിനെ ഉണർത്തുകയും നമ്മൾ അന്യഭാഷ പറയുകയും ചെയ്യും. ഹല്ലേലൂയ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ആയുധങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും, അതിനെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും. ഒത്തിരി ദർശനങ്ങൾ, സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങിയവരുണ്ട് ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മഞ്ജു സിസ്റ്റർ എന്നോട് 1-2 അനുഭവങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി. മഞ്ജു സിസ്റ്റർ ഷെയർ ചെയ്യാമോ? 1-2 അനുഭവങ്ങൾ. ഈ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് ഈ ബുധനാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ സിസ്റ്റർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ദർശനങ്ങൾ തനിക്ക് ഓപ്പൺ ആകുന്നത്
താൻ പറയാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു എന്നോട് വാട്സപ്പിൽ ഒന്ന് പറയാമോ? അഞ്ജു സിസ്റ്റർ ലീവായി പോയോ? കേൾക്കാം. സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞോളൂ. സിസ്റ്റർ മീറ്റിംഗ് വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഒത്തിരി നല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പാടുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ പാടുന്നൊരു ഞാൻ പാടുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ വേറെ ആരോ പാടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹസ്ബൻഡ് കേട്ടു, പക്ഷെ ഞാൻ കേൾക്കുന്നില്ല, ഹസ്ബൻഡ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ വേറെ ആരോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ട്. എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, പക്ഷെ വേറെ ആരോ എൻ്റെ കൂടെ, എൻ്റെ ശബ്ദത്തിന്റെ കൂടെ വേറെ ആരോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സിസ്റ്റർ അന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആത്മാവ് കൊണ്ടുപോയാണൊക്കെ എനിക്ക് ആദ്യം ഒരു ദർശനം, എന്നെ ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. അത് 2 വർഷം മുന്നെയാണ്. അത് കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങനെ ആകാശത്തിൽ കൂടെ എൻ്റെ ശരീരം മൊത്തം തളരുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് അറിയാം. എൻ്റെ ബോഡി മൊത്തം അങ്ങ് അതെനിക്ക് നന്നായിട്ട് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാൻ പറന്നു പോകുമ്പോൾ താഴെയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ എനിക്ക് കാണാം. ഒരു പക്ഷി നോക്കുമ്പോൾ താഴെ എങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്, അത് കണക്ക് ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു. പക്ഷെ എൻ്റെ പുറകിൽ നല്ല ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ശബ്ദം ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എന്തോ നല്ലൊരു മുഴക്കമുള്ളൊരു ശബ്ദം എന്നെ അടുത്ത് കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുക. പക്ഷെ എനിക്കത് വ്യക്തമാവുന്നില്ല അതെന്താണ്. എന്നെ ഒരിടത്ത് കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ വരുന്നു. പക്ഷെ മുഖം എനിക്ക് വ്യക്തമല്ല. എൻ്റെ കയ്യിലൊരു പേപ്പർ കൊണ്ടുവന്നു, കട്ടിയുള്ളൊരു പേപ്പർ കൊണ്ടു തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ വായിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് എനിക്കത് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല. വാ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ അന്യഭാഷ പോലെ കുറെ ഭാഷകളാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കിത് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അവിടെ വെച്ച് അത് കഴിഞ്ഞു. ആ ഒരു ദർശനം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇപ്പൊ 2 ദിവസം മുന്നേ ഞാനൊരു ദർശനം ഇത് കണ്ടത്, എന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു വീടാണ്, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വീട് പോലെ കാണിക്കുന്നത്. അവിടെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നു ഇത്രയും അധികാരമുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണോ എന്നും പറഞ്ഞ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാനൊരു വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് കയറുന്നെങ്കിലും അതിന്റെ അങ്ങേ എനിക്ക് കാണാൻ അത്രയും നീളത്തിൽ കിടക്കുക. അപ്പം ഞാൻ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുക. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ പറയും ഇത്രയും അധികാരമുള്ള മനുഷ്യനാണോ എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ മനുഷ്യന്റെ മോനാണെന്നും പറഞ്ഞ ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഹസ്ബൻഡിന് ഒരു വിസയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇതാണ്ട് വിസ അടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കയ്യിലൊരു പേപ്പർ തന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ അതിന്റെ എംബ്ലം ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആ പേപ്പർ എടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്നു. എനിക്ക് ആരോ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ കൊണ്ടുവന്നു, അത് ഞാൻ കുടിച്ചിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഞാൻ അവിടെ നിന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മോനെ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒത്തിരി ആളുകൾ വരാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളായിരുന്നു. പിന്നെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വരാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ വീണ്ടും ആ മോനെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എൻ്റെ മോനെ എംടെക്കിനൊരു അഡ്മിഷൻ എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു അത് പറ്റില്ല എന്ന്. അപ്പൊ പിന്നെ എന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. പിന്നെ വേറൊരു മോൻ അവിടെ നിന്ന് സിവിൽ സർവീസിനെ പഠിക്കുന്നതായിട്ട് എന്നെ കാണിക്കുക. മോന്റെ അഡ്മിഷന്റെ കാര്യത്തിന് ഇങ്ങനെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇനി അവന്റെ ഇനി ഒരു സെമസ്റ്റർ ഉണ്ട് എങ്കിലും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി എന്തിനു പോകണം ഏതാണെന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ അതും കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരു വയൽ കാണിക്കുന്നു. വയലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ നിറച്ചങ്ങ് ആൾക്കാർ നിന്നങ്ങ് ജോലി ചെയ്യുക. അങ്ങ് ഞാറിങ്ങനെ നട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പം അതങ്ങ് നല്ല ഡാർക്ക് പച്ച കളർ, അങ്ങ് ആൾക്കാരങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് അധ്വാനിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ എനിക്കൊരു മിഷൻ പോലൊക്കെ അതിനകത്ത് കാണുന്നു. ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ വേറൊരു മനുഷ്യൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോളെ എനിക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കണോ, ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ, ആ വഴിയിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു. വഴിയിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ മോളെ ആത്മാവ് എടുത്തങ്ങ് വീട്ടിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞേ ഫിലിപ്പോസിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന അവർക്ക് എന്നെ ഞാൻ വഴിയിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്നു. വഴിയിലോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാനപ്പം മനസ്സിൽ വിചാരിക്കും വഴിയിൽ ഇറങ്ങിയ ഇരുട്ടാണല്ലോ, ഞാൻ എങ്ങനെ പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് വെളിയിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. അപ്പം പിന്നെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു 3-4 അപ്പൊ ഒത്തിരി പ്രായമുള്ള കുറെ
അപ്പൂപ്പന്മാരിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കൊച്ചിനെ കാണുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് വഴി അറിയാൻ വയ്യാതെ നിൽക്കുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ഈ വീട്ടിലെത്തുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ആ ആ വിശ്വാസത്തിൽ വരുന്നതിന് മുന്നേ സിസ്റ്റർ, ഞാന് ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരി എതിർത്തിരുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ്. ഹസ്ബൻഡ് ആദ്യം ഗൾഫിൽ പോയി വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന്, പിന്നെ ഞാൻ മരിച്ചു. എനിക്കൊരു രോഗം വന്നു, ഞാൻ മരിച്ചു. 7 ദിവസം വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടന്നു. വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടന്ന സമയത്ത് ഞാൻ യേശു എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു. നമ്മുടെ ഇത്രയും ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഈ യേശു എൻ്റെ അടുത്ത് ആ 7 ദിവസവും എൻ്റെ കൂടെ എന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടുത്തെ കുറേ കാഴ്ചകൾ എന്നെ കാണിച്ചു. അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ അങ്ങ് വെള്ളമിട്ട് ആൾക്കാരിൽ അങ്ങ് ആരാധിച്ച് പിന്നെ അവിടുത്തെ ആ ഒരു പിന്നെ തെരുവീതികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല സ്വർണ്ണ കളറിലാണ് എന്നെ കാണിച്ചു തന്നത്. പിന്നെ ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ, എനിക്ക് അന്നൊന്നും എനിക്കിതിനെ പറ്റിയൊന്നും അറിയത്തില്ലല്ലോ. ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ, മിസ്രൈമിന്ന് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ എന്നെ ആശുപത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുമായിരുന്നു. എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ. ആ സമയത്തായിരിക്കാം ചിലപ്പം പിന്നെ ഹസ്ബൻഡിന് അന്ന് വരാൻ പറ്റിയില്ല. ആ സമയത്ത് ദൈവത്തെയാണ് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യേശു എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ കട്ടിൽ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഹസ്ബൻഡ് വരുന്ന സമയത്ത് മരിച്ചുപോയി എൻ്റെ വീട്ടിലെ ആൾക്കാരെല്ലാം മരണത്തിന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഈ ദേശത്ത് ആർക്കും എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റത്തില്ല. എന്നെ ദൈവമാണ് വിളിച്ചത്. അത്രയ്ക്ക് ലോകം മൊത്തം നടുങ്ങിയ ഒരു ഇതായിരുന്നു. മരിച്ചു, അവിടുന്ന് എന്നെ ദൈവം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു. ദൈവം പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് വീട്ടുകാരെല്ലാം എന്നെ എതിർത്തു. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഒറ്റ ദൈവം നമ്മളെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നില്ലല്ലോ. ഇത്രയും ദൈവത്തെ പൂജാമുറി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ദൈവം പോലും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത് യേശുവാണ്. ഞാൻ യേശുവിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ജീവിക്കത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവർക്ക് ആർക്കും എതിർക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായി. പിന്നെ സിസ്റ്റർ, എന്നെ ദൈവമാണ് വഴി നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹസ്ബൻഡ് പോയി. പിന്നെ മോനിൽ കൂടെ, അതൊന്നും നമ്മുടെ ആൾക്കാരൊന്നും പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കത്തില്ല. എൻ്റെ അടുത്ത് ദൈവം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്നാനത്തിന് ഞങ്ങൾ സൗദിയിൽ പോയപ്പോൾ സംസാരിച്ചു. അത് മോനിൽ കൂടെ സംസാരിക്കുന്നു. മോനിൽ കൂടെ ദൈവം ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തി. ഒരു ദൈവം സംസാരിക്കുമെന്ന് നമ്മളാരും കേട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ മോനിൽ കൂടെ ഞങ്ങളെ ദൈവം എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നു. ബൈബിൾ എന്താന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല. അപ്പം ദൈവം പറഞ്ഞു തരും, ഇന്നത് ചെയ്യും, എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നു. ദൈവം തന്നെ പറഞ്ഞനുസരിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ സൗദിയിൽ പോയി സ്നാനം ചെയ്തത്. അവിടെ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ആ ഒരു ഭയമായിരുന്നു. അന്ന് പോകുന്നവരെയും സ്നാനം ചെയ്യുന്നവരെയും ഭയമായിരുന്നു. സ്നാനം ചെയ്ത് വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഭയം എല്ലാം മാറി. ഇപ്പം മന്യഭാഷയും എല്ലാം ഉണ്ട് സിസ്റ്റർ. അങ്ങനെ പോകുന്നു. സ്തോത്രം. കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ, അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എത്ര പേർക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു ഈ സാക്ഷ്യം. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് നടത്തുന്ന വിധങ്ങൾ, നിങ്ങൾ ഏത് അവസ്ഥയിൽ കൂടി കയറിപ്പോകുന്നവരാണെങ്കിലും യേശു ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. താനിപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്നു. ചിലർക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു, ചിലർക്ക് ആത്മാവിൽ അറിയാൻ കഴിയുന്നു, ചിലർക്കത് കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ലെന്നല്ല. കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. ചിലപ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ പല സാഹചര്യത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലും കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, കർത്താവിന് നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവിതത്തിലൊരു പദ്ധതി ഉണ്ട്. അത് നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നത്, പരസ്പരം നമ്മൾ ബലപ്പെടുത്തുന്നത്. സഭ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ശരീരമാണ്. എല്ലാ അവയവങ്ങളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബലപ്പെടുത്തണം, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹായിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. ഇതെല്ലാം നമ്മളെ കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ പ്രിയ ദാസിക്ക് ഈ നാളുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് താൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ. അതുപോലെ ആർക്കൊക്കെയാണോ വിഷൻസ് ഇല്ലാത്തത് അവർക്ക് ഇന്ന് ഓപ്പൺ ആകണം, ആ തലങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആകണം. യേശുവിനെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കാണട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒത്തിരി ആഗ്രഹത്തോടെ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങേ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി നാളിങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു, എനിക്ക് കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹമാണ്. എല്ലാവരും പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങ് ആരൊക്കെയാണോ ആഗ്രഹിച്ചത് അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് അങ്ങ് എത്തിച്ചേർന്നല്ലോ. പിൻഭാഗമെങ്കിലും കണ്ട ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ യേശുവായിട്ട് അങ്ങ് ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്ന പോലെ കണ്ടാലും മതി, അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത്. പക്ഷേ കർത്താവ് എൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ആ തേജസ്സിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ എനിക്ക് നിൽക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, കർത്താവ് നമ്മളെ ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കുന്നു. യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അതെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടു പോകരുത്. നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കണം, പ്രകാശിക്കണം. പ്രതിഭാ സിസ്റ്റർ നല്ല പാട്ടുകാരിയാണ്.
പ്രതിഭ സിസ്റ്റർ കേട്ടോ. താൻ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ്, ഇപ്പൊ കർത്താവിന് വേണ്ടി പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. സ്തോത്രം. അടുത്ത ആഴ്ച സൂമിൽ സാക്ഷ്യം പറയാം. അടുത്ത ആഴ്ച ഒരു 7:30 ആവുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം വർഷിപ്പ് ചെയ്യാമോ കേട്ടോ? വർഷിപ്പ് ചെയ്യാമോ? ശരി, എന്നാൽ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു. ഞാൻ അമൃത സിസ്റ്ററിന്റെ മെസ്സേജ് സാക്ഷ്യം, എനിക്ക് അനുഭവ സാക്ഷ്യം ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഹസ്ബൻഡിന്റെ അളിയനായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഒത്തിരി സ്ട്രഗിൾ, ഇതേപോലെ സ്ട്രഗിൾ, പലർക്കും പലവിധമാകുന്ന വിഷയങ്ങളാ. ഞാനപ്പോ ഗർഭിണിയായിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഇട്ട് തന്ന വോയിസ് എന്നെ ഒത്തിരി സ്വാധീനിച്ച് ഞാൻ ആ സെക്കൻഡിൽ വിളിക്കുകയും ചെയ്തു, എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു ആത്മീയ ബന്ധം, ഒരു സൗഹൃദമല്ല, ഒരു സിസ്റ്റർ, എനിക്കറിയത്തില്ല എങ്ങനെ പറയണമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല, അതുപോലെ എന്നെ സ്വാധീനിച്ച, കർത്താവിൽ ബലപ്പെടുത്തുവാനൊക്കെ ഏറെ ബലപ്പെടുത്തിയ ഒരു ശബ്ദമാണ് എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരി ദാസി ഒക്കെ ആയിരിക്കുന്ന പ്രിയ സിസ്റ്റർ. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒത്തിരി മെസ്സേജുകളൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സൂം മീറ്റിംഗ് ഒന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, പലവിധ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോയി. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ കിടക്കയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പൊ ഈ ഓണത്തിന് എനിക്ക് ഉണ്ടായി. ഞാൻ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് മറിഞ്ഞു വീണ സമയത്ത്, ഞാൻ കിടന്ന സമയം ഞാൻ സിസ്റ്ററോട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തു. സിസ്റ്റർ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് ഈ ഭവനത്തെ കുറിച്ച്, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ താൽക്കാലികമായി പാർക്കുന്ന ഒരു ഭവനമാണ്, അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ ആത്മാവിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, സിസ്റ്റർ ടൈംസിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം. പക്ഷെ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഒന്നും അറിയത്തില്ല. എനിക്ക് തന്ന ഭാഷയിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും മടുപ്പിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് വന്നു. ഞാൻ ആ കിടക്കയിലൊക്കെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. സിസ്റ്ററോട് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സിസ്റ്ററിന്റെ ശുശ്രൂഷ മീറ്റിംഗില് ആ ഒരു കാര്യം ഷെയർ ചെയ്തത് ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നു. മാമ്പഴത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെയാണ്. എനിക്കറിയത്തില്ല അതെന്താണ് എന്നെ കാണിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അപ്പൊ ആരോട് ചോദിക്കുമെന്നറിയാതെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചത് സിസ്റ്ററിന്റെ അടുത്താണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട്, പിന്നെ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായം വായിക്കാൻ. ഞാൻ അത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും എനിക്ക് ബലം അങ്ങോട്ട് വന്നില്ല. പിന്നെയും ഞാൻ ഇരുന്നു സിസ്റ്റർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, അത് വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റർ വീണ്ടും വിളിക്കും, ഞാൻ പറയാന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നെ ബലപ്പെടുത്തി അന്ന് മുതൽ ഓരോന്നിങ്ങനെ ഓരോ ചെറിയതായിട്ട് കാണിച്ചു തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ ഇന്ന് 3-ാമത്തെ ദിവസം ഫാസ്റ്റിങ്ങിലാണ്. എന്നെ ഏറെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദാസിയാണ്. അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു, എഴുന്നേൽക്കണമെന്ന്, പ്രാർത്ഥനയിൽ എഴുന്നേൽക്കണം, ആത്മാവിൽ എഴുന്നേൽക്കണം, നിങ്ങൾ ശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ളവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പലവിധമാകുന്ന കാരണങ്ങളിൽ കൂടി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാനൊരു തീരുമാനമെടുത്ത്, എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം, ദൈവസന്നിധിയിൽ എനിക്ക് എഴുന്നേൽക്കണം. അതിന് 3 ദിവസം ഞാൻ ഉപവാസത്തിലായിരിക്കുന്നു. ഈ സമയത്ത് ഇന്നലെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കിടന്ന സമയം ഞാൻ വെയിറ്റ് ഇട്ട് 1 മാസത്തോളം കിടന്നു. അത് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് ചെറിയ ജോലികളൊക്കെ, അപ്പോഴപ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങൾ സിസ്റ്ററിനെ ഞാൻ വോയിസ് ഇടുമായിരുന്നു. അപ്പോഴൊക്കെ എന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ബലപ്പെടുത്തും. ഞാൻ എന്നിട്ട് പറയും, ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് ഏറ്റവും സഹി കെടുമ്പോഴാണ്, സിസ്റ്ററിന് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടൊന്നും തോന്നരുതെന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോഴൊക്കെ ഒരു മടി കൂടാതെ എന്നെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന വചനം പറഞ്ഞാവട്ടെ. എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, എനിക്ക് വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല, സിസ്റ്ററിന്റെ ശബ്ദം എനിക്ക് വോയിസ് ആയിട്ട് കേൾക്കണം. അതെന്നെ ഏറ്റവും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമയം. എനിക്കറിയത്തില്ല അതെനിക്ക് തരുന്ന ഒരു ബലം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതിന് ഞാൻ ഇന്നലെ കിടന്ന പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു കാഴ്ച കാണാം. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു, എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കരം എന്നെ കാണിക്കുകയാണ്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കരം. എന്നിട്ട് ആ കരം കാണിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നമേ ചേറ്റുകുഴിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ നമ്മൾ പറയാം വയല് കിളച്ച് എങ്ങനെ പറയുന്നത്, കണ്ടം ഉഴുതുമറിച്ചിടുന്ന ഒരു ഈർപ്പമായി കിടക്കുന്ന ചേറ്റുകുഴി, അത് കാണിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഈ കരം ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു. ഞാനപ്പോ ഹസ്ബൻഡിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം ഒന്നും പ്രതികരിച്ചില്ല. എന്നിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു, കർത്താവ് എന്നെ എന്താണ് ഈ കാണിച്ചത്, എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യത്തില് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്, വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തൻ, പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല. പല ഘട്ടങ്ങളിൽ കൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇതിൽ കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെയും ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ അപ്പന്റെ പ്രിയഭവനത്തിന്റെ നമ്മൾ നിത്യതയിൽ എത്തുമെന്ന് ഒറ്റ ഉറപ്പില്ല. അപ്പൊ പലവിധമാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടി നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോഴും നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഒരു പ്രത്യാശ ഉണ്ടെന്നല്ലേ. അങ്ങനെ എന്നെ പ്രത്യാശപ്പെടുത്തുന്ന ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങളും ഒത്തിരി സപ്പോർട്ടുകളും എൻ്റെ ദാസി കൂടി എനിക്ക് ലഭിച്ചു. ഇതുപോലെ ഓരോരുത്തരെയും എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന, ആയിരങ്ങളല്ല 10,000-ങ്ങളായി എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന ആത്മാക്കളെ നേടുന്ന ഒരു കുടുംബമായി ആ ദേശത്ത് കർത്താവ് ഉയർത്തേണ്ടത് മാത്രം പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ചെറിയ സാക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു. കർത്താവ് കേൾക്കുന്ന ഏവരെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ, അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.
ഏത് സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നാലും കർത്താവ് കൈവിടില്ലെന്ന് ആ കരം കാണിച്ചതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ കരമുണ്ട്. ചെളിയായിരുന്നാലും തീയായിരുന്നാലും വെള്ളമായിരുന്നാലും ഒന്നും നിന്നെ മുക്കിക്കളയില്ല. ശക്തിയേറിയ ഒരു കരം നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങളിങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നത് എന്നും. ഹല്ലേലൂയ. എപ്പോഴോ തകർന്നു പോകാനുള്ളതായിരുന്നു, എപ്പോഴോ നമ്മളൊക്കെ വീണ് പോകാനുള്ളതായിരുന്നു. ഞാൻ ഓർക്കും കർത്താവെ, ഞാൻ ഒരു 9 വർഷത്തിന് മുമ്പേ ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കുടുംബമായി ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ട ഒരാളായിരുന്നു. ഞാനിരുന്ന് കർത്താവിനെ ഘോഷിക്കുക, ഇന്ന് ചിരിക്കുക, ഹൃദയം തുറന്ന്. ഹല്ലേലൂയ. അതുപോലെ പിശാച് ഓരോരുത്തരെ ഓരോ രീതിയിൽ അകപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ? നിങ്ങളൊക്കെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കാനുള്ളവരായോണ്ടാണ് ഇത്രയും സ്ട്രഗിള്. എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങളെ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാണ് പിശാചിൻ്റെ പദ്ധതി. അവന് 100% ഒന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികൾ അറിയില്ലെങ്കിലും ഒരു 90% എങ്കിലും അവൻ അറിയാം നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? മുഴുവനും ഇല്ലെങ്കിലും അവന് കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. അപ്പോൾ അവൻ്റെ കയ്യിലും ലിസ്റ്റുകളുണ്ട്. ഇന്ന ദേശത്ത് എഴുന്നേൽക്കേണ്ടവർ, ഇന്ന സീസണിൽ എഴുന്നേൽക്കേണ്ടവർ, അവൻ്റെ കയ്യിൽ ലിസ്റ്റുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കാതിരിക്കാൻ മുന്നമേ അവൻ കളിക്കാൻ തുടങ്ങും. പിശാചിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെ നിങ്ങളും ഞാനും അറിയാത്തവരല്ലല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഭൗതികമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മളെ നോക്കുമ്പോൾ വ്യക്തികളെ നമ്മൾ കാണുന്നു, സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നു, നമ്മൾ പിശാചിനെ കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ അവരിലൂടെ എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവനാണ്. നമ്മളെ തളർത്തി കളയാൻ മാക്സിമം ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം അവൻ ചെയ്യും. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാനത് പഠിച്ചതാ. എത്രയോ പ്രാവശ്യം തളർത്തി കളയാൻ നോക്കി. ഓരോ ദിവസവും പറയോ ഇതൊന്നും കൊള്ളത്തില്ല, ഇതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല, ഇതൊന്നും ശരിയാവാൻ പോകുന്നില്ല, അങ്ങനല്ല ഇങ്ങനല്ല. ആ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവരെതിരാവും എന്തേലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? മനസ്സിനെ തളർത്താൻ അവൻ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് എല്ലാം മനസ്സിൽ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പല പ്രശ്നങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരാം. അവിടെ ഒന്നും പതറരുത്. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളെ ഒരു ദർശനം കാണിച്ചു. സുമാ സിസ്റ്റർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, എന്നെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് ഒരു വിഷൻ എന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ എന്തായി തീരണമെന്ന് ദർശനം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേ അനുഭവമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഞാൻ എന്തായി തീരുമെന്ന് കർത്താവ് എന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ എന്തായി തീരുമെന്ന് ദൈവം നിങ്ങളെ കാണിക്കട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരുന്നാട്ടെ. ഇതിനകത്തുള്ള ഒത്തിരി പേരെ ദൈവം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്കറിയാം, പേഴ്സണലി അവർക്കറിയാം ഞാൻ ഇന്നതാവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് അറിയാമെന്നുള്ളവർ ഇതിനകത്തുണ്ട്. അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർക്കായി ഞാനിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാണ്. അവരുടെ കണ്ണുകളെ ദൈവം തുറന്നിട്ട് അവരുടെ വിളിയെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പേയും ഇന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ നാളുകളിൽ ഹൃദയ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ഹൃദയ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വിളിയാലുള്ള ആശ ഇന്നതെന്ന്, കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ചത് എന്തിനെന്ന്, ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ നമ്മളെ കണ്ടത് എന്തിനോ അത് നമ്മൾ ചെയ്യും എന്ന് പൂർണ്ണ പ്രത്യാശ ഉറപ്പുള്ളവരായിരുന്നാട്ടെ. കർത്താവ് നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നെങ്കിൽ കർത്താവ് കൂടെ നിൽക്കും. കർത്താവ് എന്നോട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, ഉത്സാഹികളുടെ കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന്. ഹല്ലേലൂയ. മടിയന്മാരോട് കൂടെ കർത്താവ് ഉണ്ടാകില്ലെന്നല്ല, പക്ഷെ ദൈവത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഒരിക്കൽ ഒരു കർഷകൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഒരു ചെലന്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കഥയുണ്ട്, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ആ ചെലന്തി ഒരു ദിവസം രാജകൊട്ടാരത്തിൽ പോകാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. ചെലന്തിയുടെ ഒരു ആഗ്രഹം. അങ്ങനെ ആ ചെലന്തി രാജകൊട്ടാരത്തിൽ പോയി. അവിടെ പോയപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഭൃത്യന്മാരെല്ലാം അടിച്ചു തൂക്കും എല്ലാ ദിവസവും. ചെലന്തിക്ക് വല കെട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നീട് ചെലന്തി വിചാരിച്ചു, കർഷകൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന സുഖം, അവിടെ ആകുമ്പോൾ വല കെട്ടാമല്ലോ, ആരും അടിക്കത്തുമില്ല ഓടിക്കത്തുമില്ല. അങ്ങനെ ചെലന്തി വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നു. അപ്പം അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ പിശാച് കൊണ്ട് മാറാലയും വലയും ഒക്കെ കെട്ടുമ്പോൾ എല്ലാം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, ഓ എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കുന്നു, ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് പറയരുത്. എഴുന്നേറ്റ് അടിച്ച് തൂത്ത് വാരണം. ഹല്ലേലൂയ. ടെറിട്ടറി എല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കിക്കൊള്ളണം. നിങ്ങളെ അതിനാ ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഒരു ശുശ്രൂഷ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങുന്നെങ്കിൽ ആ പിശാചിൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തെ തകർത്തെറിഞ്ഞ് നന്നായി ചെയ്യണം. ഹല്ലേലൂയ. നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുക നിങ്ങളോട്, അവൻ്റെ എല്ലാ ടെറിട്ടറികളെയും തകർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കണം. നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. എങ്ങനെയും അങ്ങ് പോട്ടെ, അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ തട്ടി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടക്കത്തില്ല. ഇറങ്ങി തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യുദ്ധകളത്തിൽ ഒരു ബോംബ് വരുമ്പോൾ പറയുകയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ബോംബെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. എന്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്? ബോംബ് വീഴുന്ന് പൊട്ടും.
ഒന്നും നടക്കത്തില്ല. നമ്മൾ യുദ്ധകളത്തിൽ പോയി നിന്നിട്ട് ഇത്തിരി ഒന്ന് ഉറങ്ങാം പായിട്ട്. അവിടെ യുദ്ധകളത്തിൽ ഉറക്കമൊന്നുമില്ല. ആയുധങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, റോക്കറ്റും ബോംബും തോക്കിൻ്റെയും പീരങ്കിയുടെയും ഉണ്ടയും എല്ലാം. അവിടെ ഉറങ്ങാൻ പോയാൽ വലിയ പ്രശ്നം. നമ്മൾ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങിയവരാ. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നിൽക്ക വേണ്ട പോർക്കളത്തിൽ അത്രേ നാം പോർ പൊരുതി എന്ത് ചെയ്യണം? യാത്ര തുടരണം. ഹല്ലേലൂയ. അല്പസമയം പോലും നമുക്ക് നിൽക്കാനായിട്ട് നേരമില്ല. നമ്മൾ ഓരോ പദ്ധതിയും അത് പിശാചിൻ്റെതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വരത്താലും ഫലവും നിറഞ്ഞവരായി തീർന്നുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തിൽ നേരിടേണ്ടതിനെ അങ്ങനെ നേരിടണം, സഹിഷ്ണുതയിൽ നേരിടേണ്ട അങ്ങനെ നേരിടണം, ഇനി വാർഫയറിൽ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ നേരിടേണ്ടതിനെ അങ്ങനെ നേരിടണം. ഹല്ലേലൂയ. ഇതിനെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്, വിശുദ്ധം ആവശ്യമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. എന്തേലും ഞെരുക്കം വന്നാൽ, പ്രയാസം വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ അവിടെ തകർന്നു പോകരുത്, പതറിപ്പോകരുത്. എന്ത് വിഷയം വന്നാലും പിശാചിനോട് നിങ്ങൾ കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുക നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, അങ്ങനെ നിൽക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. വിട്ടു തരില്ലടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ കഴിയണം. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാ ദൈവത്തിന് ആവശ്യം. ഉത്സാഹികളെയാ ദൈവം അന്വേഷിക്കുന്നത്, മടിച്ചിരിക്കുന്നവരെയല്ല, എങ്ങനെയും പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരെയല്ല. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബലഹീനതകൾ കർത്താവിന് പ്രശ്നമില്ല. ഞാൻ എപ്പോഴും കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധി പറയാറുണ്ട്, കർത്താവേ, ഒത്തിരി ബലഹീനതയുണ്ട്, ഒത്തിരി പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്, ഒത്തിരി ഭാരമുണ്ട്. അങ്ങ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർശനം വളരെ വലുതാണ്. അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് എനിക്ക് കഴിയാതിരിക്കുമോ ഇനിയും? കാരണം അത്രയും സ്ട്രഗിളുണ്ട്. അന്നേരം കർത്താവ് പറയും, നിനക്ക് പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും, പക്ഷെ എനിക്ക് പറ്റും. ആ ദർശനത്തിലെത്താൻ നമുക്കെന്തെങ്കിലും പറ്റില്ല, പക്ഷെ കർത്താവിന് പറ്റുമല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്, എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയായവനാകുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റില്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ആത്മാവിനാൽ ദൈവം അത് ചെയ്യും. ആ അത്യന്ത ശക്തിയാൽ ദൈവം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ആ ശക്തിയിൽ ബലപ്പെടുക. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങൾ അതിന് സഹായിക്കട്ടെ. ഇന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്ന് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ദൈവാത്മാവിൻ്റെ പ്ലാൻ ഇതായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോട്ടെ. ഇതെന്തായാലും അനുഗ്രഹമായിരുന്നല്ലോ, വേസ്റ്റ് അല്ല നമ്മൾ വന്നിരുന്നത്. നമ്മളെ ദൈവം പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബലപ്പെടുത്തുകയാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോൾ ഞാനും ബലപ്പെടുവാണ്, ഇതിലായിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ബലപ്പെടുവാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് കൂടി നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഇന്ന് പുതിയ വിഷൻസ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം. നിങ്ങളുടെ പദ്ധതികളെ ദൈവം കാണിക്കണം. വേണ്ടേ? എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്? ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ ദൈവം കാണിക്കണമെന്നാണ്. ഞാൻ പറയുവാണ്, ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ വിളി, ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ വിളി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളാരും ദൈവസന്നിധി ഇരിക്കത്തില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കർത്താവിനോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങളെ തന്നെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ വിളി കാണിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. എന്നെ പറ്റിയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദൈവം എന്നെ സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ദർശനങ്ങളിലൂടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, നേരിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഏകദേശം ഒരുപോലെയായിരുന്നു. പിന്നെ പ്രവാചകന്മാർ എന്നോട് പറയുമ്പോൾ ഞാനത് കൺഫേം ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അവർ പറഞ്ഞത് ഒന്നാണ് എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത്. കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലിരിക്കുക. അപ്പാ അങ്ങനോട് സംസാരിക്കണം. എന്താണ് എൻ്റെ വിളി? എന്താണ് എൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്? എന്തിനാണ് എങ്ങനെ കണ്ടിരിക്കുന്നത്? എൻ്റെ തലമുറകളിലൂടെ ചെയ്യേണ്ടത്, അത് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് ആ ദർശനം കാണിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. അതിലേക്ക് ഞാൻ എത്തണം, എൻ്റെ തലമുറകൾ എത്തണം. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവം അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു തരാനായിട്ട് പോവാണ്. ഹല്ലേലൂയ.